संसद में पेश होया बिजली सोध बिल 2022। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह बोले बिल विच किसानां दे खिलाफ कुछ भी नहीं, सूबा सरकारां किसानां नूं दे सकदियां ने सबसिडी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बिजली बिल ते जताया करड़ा विरोध, बोले सूबियां नूं अपनी कठपुतली ना समझे केंद्र, सड़क तो संसद तक लड़ांगे लड़ाई। बिजली सोध बिल नूं लैके केंद्र के खिलाफ भड़कियां किसान जथेबंदियां, वादा खिलाफी दा लाया इल्जाम, बोले बिजली वंड निजी हत्थां विच सौंपण दी साजिश, खत्म हो सकती है किसानां नूं मिल रही सबसिडी। फगवाड़ा शुगर मिल के बाहर अणमिथे समय के लिए धरने ते बैठे किसान, जलंधर तो दिल्ली जाने वाली साइड तो सड़क बंद, 72 करोड़ का बकाया जारी करने की मांग। पंजाब के कई हस्पतालों ते आयुष्मान स्कीम के तहत बोगस बिल बनाए जाने का शक, खजाना मंत्री हरपाल चीमा बोले अधिकारी कर रहे ने जांच। कुरुक्षेत्र तो बरामद आरडीएक्स के मामले में एसटीएफ नूं गैंगस्टर सतबीर सत्ता दी पार, सूत्रां के मुताबिक सत्ता के कहण ते ही इंप्लांट किया गया सी आरडीएक्स। शमशेर शेरा तो पुछगिछ दौरान होया खुलासा। हिमाचल प्रदेश के चंबा विच फटिया बदल, सलूनी नेड़े पिंडां नूं पहुंचा भारी नुकसान, गंदवार नाले दा भी टुटिया पुल, ईसा के नेड़े सूत्रां दे हवाले तो एक शख्स की मौत की खबर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान ते इस वेले दी बुलेटिन की शुरुआत सब तो अहम खबर दे नाल। लोक सभा दे विच बिजली सोध बिल 2022 जबरदस्त हंगामे दे विचाले पेश होया है। बिल पेश कर दिता गया है, हंगामा होया इस बिल दे पेश होंदे ही, हंगामा भी जबरदस्त। विरोधी धिरां ने सरकार नूं घेरन दी पूरी कोशिश की है। जबरदस्त हंगामे दे विचाले बिल पेश कर दिता गया है, बिजली सोध बिल 2022। ये बिल अपने आप में काफी अहम मन्या जा रहा है सरकार के पक्षों, क्योंकि किसान अंदोलन जिहड़ा तकरीबन 1 साल तो वध वक्त तक जिहड़ा किसान अंदोलन चलिया दिल्ली दी बरूहां ते दिल्ली दी सरहदां ते, उस अंदोलन दे विच जिथे एमएसपी का एक मसला सीगा, जिथे मंडियां नूं बचाउण दा मसला सीगा, उत्थे बिजली सोध बिल भी एक मसला सी, एक मुद्दा सी। ते इस मुद्दे नूं लैके हुण हर पासे जिहड़ा हैगा हंगामे वाली तस्वीर भी नजर आ रही है। जबरदस्त हंगामे दे विचाले लोक सभा दे विच बिजली सोध बिल 2022 जिहड़ा हैगा वो पेश किया गया है। ऊर्जा मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने यह बिजली सोध बिल पेश किया है। जबरदस्त हंगामे के विचाले बिजली सोध बिल जिहड़ा हैगा लोक सभा दे विच पेश कर दिता गया है। इस वेले दी सब तो अहम खबर तुहानूं दस रहे हैं। बिजली सोध बिल लोक सभा दे विच जिहड़ा हैगा पेश होया है 2022 दा बिजली सोध बिल जिहड़ा हैगा जिसनूं बिजली सोध बिल 2022 ना दिता गया है, वो जबरदस्त हंगामे के विचाले पेश कर दिता गया है लोक सभा दे विच। लोक सभा तो बाद जेकर लोक सभा दे पास होंदा है तो उस तो बाद यह राज सभा दे जाएगा, उत्थों पास होंदा है तो फिर राष्ट्रपति दे कोल जाएगा। हालांकि लोक सभा दे इस बिल दे पेश होंदियां ही हंगामा होया है, जबरदस्त हंगामा विरोधी धिरां ने कीता है। सवाल खड़े किए ने सरकार की मंशा के उत्ते, सवाल खड़े किए ने वख-वख सैक्टर्स नूं बचाउण नूं लैके। विरोधी धिर दा सीधे तौर पर इल्जाम है कि इस बिल के राही सरकार बिजली के खेतर नूं निजी हत्थां विच सौंपण की तैयारी कर रही है। देश नूं सीधे तौर पर फेडरल स्ट्रक्चर जिहड़ा हैगा उस ते भी जिहड़ा हैगा ये बिल नूं हमला मन्निया जा रहा है। विरोधी धिर कई सारे सवाल जिहड़ा हैगा चुक रहे हैं। इस वेले इस बिल नूं लैके हंगामा जिहड़ा होया है, जबरदस्त हंगामा लोक सभा दे विच बिजली सोध बिल 2022 पेश होया ते इस बिल दे पेश हुंदियां ही हंगामा होया लोक सभा दे विच। श्री एनके प्रेमचंद्रन जी, प्लीज बैठ जाइए। कोई आपत्ति तो रख रहे हैं? व्हाट इज दिस? जी प्लीज सर। Mr. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Electricity Act. श्री एनके प्रेमचंद्रन जी, प्लीज बैठ जाइए। कोई आपत्ति तो रख रहे हैं? व्हाट इज दिस? जी प्लीज सर, थैंक यू। Mr. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Electricity Act. श्री एनके प्रेमचंद्रन जी, प्लीज बैठ जाइए। कोई आपत्ति तो रख रहे हैं? व्हाट इज दिस? जी प्लीज सर, थैंक यू।
Mr. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Electricity Act. श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी, Please, please! प्लीज बैठ जाइए। कोई आपत्ति तो रख रहे हैं? What is this? जी, प्लीज सर, थैंक यू। Mr. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Electricity Act. ਸੋ ਹੰਗਾਮਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੀਏ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਟੇਬਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਤ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ.के. ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾने हैं। बिजली संशोधन बिल पर बात करने के लिए हमारे साथ एक केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से हरसिमरत कौर सिंह जी का कहना है कि किसानों से बातचीत करना चाहिए, लेकिन लिखित होने के बावजूद भी किसानों से बातचीत नहीं किया गया, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये इस बिल में किसान से संबंधित कहीं कोई मसला नहीं है। किसानों को जो सब्सिडी मिलता है या जितना सब्सिडी जो सरकार देना चाहती है वो दे सकती है, और जो सब्सिडी मिलता है किसानों को वो मिलता रहेगा। इसमें कहीं कोई उसे संबंधित प्रावधान नहीं है। कोई सरकार चाहे कि और सब्सिडी दे दे किसानों को, उसका भी छूट है, उसका इस संबंध में कोई प्रावधान इस बिल में है ये नहीं है। ये लोग नहीं मालूम, या तो पढ़ के नहीं आते हैं, या पढ़ते हैं तो समझते नहीं है, या पढ़ करके समझ करके भी लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मेरा तो यही कहना है। लेकिन किसान संबंधी इसमें कोई नहीं है। और वैसे भी बिल का कॉपी हमने कृषि मंत्रालय को भेज दिया। हमने कहा कि देखिए साहब, इसमें किसान संबंधी कोई मसला नहीं है, बिल का कॉपी हम भेज दिया कि किसान संबंधी कुछ है ही नहीं। और हमने ये बिल को सर्कुलेट किया सभी राज्यों से हमने ये कॉन्फ्रेंस करके उनका राय जाना। तो ये कहना कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल नॉनसेंस है। दूसरा बताइए, एक और इनका कहना है कि साहब ये एक क्षेत्र में मल्टीपल लाइसेंसीज का प्रावधान करता है। अरे साहब, वो प्रावधान हम नहीं कर रहे, वो तो 2003 के एक्ट में ये आगे पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो समझते नहीं है, या पढ़ करके समझ करके भी जानबूझ करके लोगों को गुमराह कर। लेकिन मैं सर, इनका यह भी कहना था कि लिखित होने के बावजूद कह रहे हैं कि कंसल्टेशन होना चाहिए। तो लिख करके हमने कृषि मंत्रालय को, इसमें कहीं कोई है नहीं बिल में कहीं पर कोई प्रावधान हो, कहीं कोई जो कि किसान विरोधी हो तो आप हमको बता दें, कहीं नहीं। तो ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੈ ਉਹ 2003 ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कोई आपत्ति तो रख रहे हैं? What is this? जी, प्लीज सर, थैंक यू। Mr. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Electricity Act.
बिजली संशोधन बिल पर बात करने के लिए हमारे साथ एक केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से हरसिमरत कौर सिंह जी का कहना है कि किसानों से बातचीत करना चाहिए, लेकिन लिखित होने के बावजूद भी किसानों से बातचीत नहीं किया गया, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये इस बिल में किसान से संबंधित कहीं कोई मसला नहीं है। किसानों को जो सब्सिडी मिलता है या जितना सब्सिडी जो सरकार देना चाहती है वो दे सकती है, और जो सब्सिडी मिलता है किसानों को वो मिलता रहेगा। इसमें कहीं कोई उसे संबंध में प्रावधान नहीं है। कोई सरकार चाहे कि और सब्सिडी दे दे किसानों को, उसका भी छूट है, उसका इस संबंध में कोई प्रावधान इस बिल में है ये नहीं। ये लोग नहीं मालूम, या तो पढ़ के नहीं आते हैं, या पढ़ते हैं तो समझते नहीं है, या पढ़ करके समझ करके भी लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मेरा तो यही कहना है। लेकिन किसान संबंधी इसमें कोई नहीं है। और वैसे भी बिल का कॉपी हमने कृषि मंत्रालय को भेज दिया। हमने कहा कि देखिए साहब, इसमें किसान संबंधी कोई मसला नहीं है, बिल का कॉपी हम भेज दिया कि किसान संबंधी कुछ है ही नहीं। और हमने ये बिल को सर्कुलेट किया सभी राज्यों से हमने ये कॉन्फ्रेंस करके उनका राय जाना। तो ये कहना कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल नॉनसेंस है। दूसरा बताइए, एक और इनका कहना है कि साहब ये एक क्षेत्र में मल्टीपल लाइसेंसीज का प्रावधान करता है। अरे साहब, वो प्रावधान हम नहीं कर रहे, वो तो 2003 के एक्ट में ये आगे पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो समझते नहीं है, या पढ़ करके समझ करके भी जानबूझ करके लोगों को गुमराह कर। लेकिन मैं सर इनका यह भी कहना था कि लिखित होने के बावजूद कह रहे हैं कि कंसल्टेशन तो लिख करके हमने कृषि मंत्रालय को, इसमें कहीं कोई है नहीं बिल में कहीं पर कोई प्रावधान हो, कहीं कोई जो कि किसान विरोधी हो तो आप हमको बता दें, कहीं नहीं। ਸੋ ਹੰਗਾਮਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਔਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਹੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ ਖਪਤਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਤਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਚੁਣਨਗੀਆਂ। यानी कंपनी ये देखणगियां कि उसका खपतकार जिहड़ा हैगा वो किस एरिया दा हैगा, उसको बिल दी जिहड़ी भुगतान हैगा वो टाइम सिर कर रहा है नहीं कर रहा, वो बिल एडवांस भी दे सकता है नहीं दे सकता, और उस हिसाब नाल कंपनी अपना खपतकार चुनणगियां। ये विरोध का आधार हैगा जिहड़ा असीं तुहानूं दस रहे हैं, जिस बिंदुआ ते विरोध हो रहा है। देश दा 80% खपतकार जिहड़ा हैगा वो पेंडू इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ हैगा। 80% खपतकार अजिहा जिहड़ा पिंडां ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ है। निजी कंपनियां ਦਾ फोकस जिहड़ा हैगा ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ JPC ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਚੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਲਤ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੇਤੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ, ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਲੱਖ ਇੱਕੋ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਟਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿੱਲ। ਜੇਕਰ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਸਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਤਰੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੱਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਗਭਗ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈਗਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਤੱਕ, ਮੈਂਬਰ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੱਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਨਾ ਦੇ ਪਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਿਆਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਨਾਗੂਨੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਔਰ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੰਗਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਲੈਟਸ ਸੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੰਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੱਦਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। I rise to oppose the introduction of the Electricity Amendment Bill 2022. Any amendment to an act of Parliament can't frustrate the object of the Parent Act, especially if it goes against the statements of objects and reasons and the scheme of the Parent Act itself. This bill seeks to amend the Constitution through a statute and therefore is beyond the legislative competence of this House, Mr. Chairperson, sir. Number two, Mr. Chairperson, sir, the object of the Electricity Act 2003 was to protect the interests of consumers and supply of electricity to all areas. Section 4, 5 and 6 of the Act create obligations on both the centre and the state for ensuring supply of electricity to rural areas and by extension to the poor. Mr. Chairperson, sir, this amendment bill substantially weakens the power of the states to achieve this objective by providing for multiple privately owned distribution companies in the same area to allow them to use the existing infrastructure. This, Mr. Chairperson, sir, I'm afraid will lead to privatization of profits and nationalization of losses. My penultimate objection to this bill, Mr. Chairperson, sir, is the bill usurps the rights of the states through amendment to Section 79J. The centre is empowered to issue licenses to a multi-state distribution company with no consultation with the states. The State Commission's role is drastically reduced, even though the responsibility for operation and management stays with the states. And my final objection, Mr. Chairperson, sir, is the bill adds that if any state commission is unable to perform its functions on account of vacancies, the central government may, in consultation with the state governments,
concerned entrust its functions to any other state commission. This is consultation but not consent of the states, Mr. Chairperson, sir. The other state commission may not be aware of the local dynamics of power distribution in the targeted state. This again usurps the powers of the state. In conclusion, Mr. Chairperson, sir, may I say that the tariff setting applied within a state has been put under the purview of the respective state commissions. But this amendment bill appears to give an overriding power to rules prescribed by the centre when it comes to state commissions' powers to fix the tariff for retail sale of electricity. The word prescribed by the central government occurs 8 times in the original act, whereby it occurs, Mr. Chairperson, sir, 9 times in the amending act. For these reasons, I would like to urge the government to withdraw this bill and have a detailed consultation with all the stakeholders. Thank you, Mr. Chairperson. मैम देखिए, मैंने कल से डाला हुआ है कि ये बिजली संशोधन बिल ये बिल्कुल कंकरेंट लिस्ट में स्टेटों के खिलाफ है और स्टेक होल्डर्स के खिलाफ है। और मुझे हैरानी है कि इस सरकार में इतनी धक्काशाही चल रही है कि मिनिस्टर भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस गलत मिसलीड कर रहे हैं। ये मैं चिट्ठी दिखाना चाहती थी जो सरकार ने किसानों को दी थी, जहां क्लियरली लिखा हुआ है कि ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले किसानों के साथ स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह करी जाएगी। पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले। तो क्या अब लिखी हुई चिट्ठी सरकार की तरफ से भी उसका कोई मतलब नहीं है? ये बिल्कुल किसानों के साथ धोखाबाजी है। और जबानी चीजों पे तो अखबार कर नहीं सकते, तो सरकार की लिखी हुई चीजों पे भी अखबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने बिल को इंट्रोड्यूस किया है और किसी से डिस्कशन नहीं हुई। यहाँ तक कि वेबसाइट भी बंद करके रखी, कोई बोल भी नहीं सकता है। बिजली संशोधन बिल पर बात करने के लिए हमारे साथ एक केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से हरसिमरत कौर सिंह जी का कहना है कि किसानों से बातचीत करना चाहिए, लेकिन लिखित होने के बावजूद भी किसानों से बातचीत नहीं किया गया, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये इस बिल में किसान से संबंधित कहीं कोई मसला नहीं है। किसानों को जो सब्सिडी मिलता है या जितना सब्सिडी जो सरकार देना चाहती है वो दे सकती है, और जो सब्सिडी मिलता है किसानों को वो मिलता रहेगा। इसमें कहीं कोई उसे संबंध में प्रावधान नहीं है। कोई सरकार चाहे कि और सब्सिडी दे दे किसानों को, उसका भी छूट है, उसका इस संबंध में कोई प्रावधान इस बिल में है ये नहीं है। ये लोग नहीं मालूम, या तो पढ़ के नहीं आते हैं, या पढ़ते हैं तो समझते नहीं है, या पढ़ करके समझ करके भी लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मेरा तो यही कहना है। लेकिन मैं किसान संबंधी इसमें कोई नहीं है। और वैसे भी बिल का कॉपी हमने कृषि मंत्रालय को भेज दिया। हमने कहा कि देखिए साहब, इसमें किसान संबंधी कोई मसला नहीं है, बिल का कॉपी हम भेज भेज दिया कि किसान संबंधी कुछ है ही नहीं। और हमने ये बिल को सर्कुलेट किया सभी राज्यों से हमने ये कॉन्फ्रेंस कर करके उनका राय जाना। तो ये कहना कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल नॉनसेंस है। दूसरा बताइए, एक और इनका कहना है कि साहब ये एक क्षेत्र में मल्टीपल लाइसेंसीज का प्रावधान करता है। अरे साहब, वो प्रावधान हम नहीं कर रहे, वो तो 2003 के एक्ट में। ये आगे पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो समझते नहीं है, या पढ़ करके समझ करके भी जानबूझ करके लोगों को गुमराह कर। लेकिन मैं सर, इनका यह भी कहना था कि लिखित होने के बावजूद कह रहे हैं कि कंसल्टेशन होना चाहिए। तो लिख करके हमने कृषि मंत्रालय को, इसमें कहीं कोई है नहीं बिल में कहीं पर कोई प्रावधान हो, कहीं कोई जो कि किसान विरोधी हो तो आप हमको बता दें, कहीं नहीं। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਖਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। और
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਰੇੜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 88,000 ਲੀਟਰ ਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 200 ਲੀਟਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਓਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 88,000 ਲੀਟਰ ਲਾਹਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। अभ्यास वाले इलाके च रेड किया है और रेड ट्रैप करके किया है और इहदे च सानू कोई 42 तरपालां रिकवर्ड हुई वा लान दियां। एक तरपाल दे विच अप्रोक्सीमेट 2000 के लागे चागे लान हुंदी है और ये टोटल बन गई जी 84,000 kg लान दियां ये रिकवर्ड हुई है। लान नू मौके ते आपां डिस्ट्रॉय किया है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ 42 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰਪਾਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ 2000 ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਨ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੈਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ। ਤੇ ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।